ওমানস্থ বাংলাদেশ সোশ্যাল ক্লাবের উদ্যোগে বিদায়ী রাষ্ট্রদূত মিজানুর রহমান ও তার সহধর্মিণী নিশাত রহমানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার 28 ডিসেম্বর মাস্কাট ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলের জেব্রিন হলরুমে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া অনুষ্ঠানে সোশ্যাল ক্লাবের সভাপতি সিরাজুল হক সভাপতিত্ব করেন। ক্লাবের মহিলা উইংসের সদস্য আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার ফারজানা রিমি এবং ডাক্তার ফেরদৌস আরা রিপার সাবলীল সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মানবর রাষ্ট্রদূত মিজানুর রহমান ও সংবর্ধিত অতিথি ছিলেন নিশাত রহমান। পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ক্লাবের ট্রেজারার মাওলানা আব্দুস সালাম আল কাদেরী। উক্ত অনুষ্ঠানে গেস্ট অফ অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ওমানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব আন্ডার সেক্রেটারি শেখ খলিফা বিন আলী বিন ইসা আল হারথি। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দূতাবাসের ডেপুটি হেড অফ মিশন মৌসুমী রহমান, কাউন্সিলর ও এইচওসি নাহিদ ইসলাম, শ্রম কাউন্সিলর হুমায়ুন কবির, প্রথম সচিব রোশন আরা পলি ও গালফ এক্সচেঞ্জের সিইও ইফতেখারুল হাসান চৌধুরী। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়া, কোরিয়া ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত সুলতান কাবুস, ইউনিভার্সিটির প্রফেসর সাদ আল মুকাদ্দাম, কর্নেল অব খামিস আল আমরি ও সমাজ উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিরা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সমাজের গণ্যমান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও নেতৃবৃন্দ এবং বাংলাদেশ স্কুলের বোর্ড চেয়ারম্যান ও মেম্বারবৃন্দ ও ক্লাবের শুভাকাঙ্ক্ষী নাজিম উদ্দিন। আলোচনা পর্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক এম.এন. আমিন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইফতেখারুল হাসান চৌধুরী। গেস্ট অফ অনার মাননীয় পররাষ্ট্র সচিব শেখ খলিফা আল হারথি, ক্লাবের সভাপতি সিরাজুল হক ও প্রধান অতিথি মান্যবর রাষ্ট্রদূত মিজানুর রহমান। অনুষ্ঠানে বক্তারা বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের কর্মময় ও বর্ণাঢ্য জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন এবং সাথে সাথে তার ও পরিবারের সুখ শান্তি ও দীর্ঘায়ু কামনা করেন। The Republic of India, the Ambassador of Republic India, His Excellency Mr. Kim Chan Kayu, the Ambassador of the Republic of Korea, His Excellency Mr. Ahsan Wagan, the Ambassador of the Islamic Republic of Pakistan, Professor Mr. Mohammad Saad Al Maktoum, Sultan Qaboos University, and Mrs. Saad Al Maktoum, Senior Official of the Embassy of Bangladesh, representative from the Ministry of Social Affairs, CEO Gulf Overseas Exchange, Senior Member of the Bangladesh Community, an executive member of the Bangladesh Social Club Oman. I feel privileged and the honor that you all have joined us here today. I would like to thank you all on behalf of the Bangladesh Social Club Oman for gracing us with your presence and hope for you to be a part of the community even in the near future. Today we have gathered to not just bid farewell to our beloved ambassador, but we also celebrate his accomplishment. He has worked relentlessly for the best possible diplomatic relation between our two countries. But unfortunately, my dear Excellencies of India, Pakistan, Korea, and the President of the Social Club, and all my expatriates, brothers and sisters. It's a great honor for me indeed to be present here and for this wonderful, thank the Social Club for arranging this wonderful program. You know, after 59 years, as you may know, in our country we have to go into retirement. That is inevitable something. And this is as our dear Khalifa bin Harthi, the Secretary, has said that in diplomatic life, this is a thing which you cannot escape from. And when you are in a country and the relations become a bit closer, suddenly there is the time for you to leave. So this is something we live with. Yes, during my tenure I tried my best to improve the
bilateral relation between the two countries to improve the image of Bangladesh in Oman. That Bangladesh is, in addition to the source of skilled or unskilled manpower, is also a trading partner, and Bangladesh is a reliable trading partner with whom business can be done. During my tenure, as has been mentioned, we were able to organize. It is really sad to say goodbye to an ambassador who has been very active in serving his country here in Oman. And Mizanur Rahman was one of those ambassadors. Unfortunately, his stint in Muscat was very short, a year and so, but in this year he managed, with the cooperation with my ministry, to have the first political consultation with Bangladesh. Also, we managed to have a virtual meeting for in the economic field with the presence of the Foreign Minister of Bangladesh. The chief guest for tonight, His Excellency Mr. Mizanur Rahman, has always been proficient and capable diplomat, having earned a master degrees in physics from Dhaka University. Beginning as a foreign cadre officer of the 1985 batch, he has. We all are here to bid farewell to our respected Ambassador Mr. Mizanur Rahman and respected Madam Nishat Rahman. Since joining of His Excellency Mizanur Rahman, Sir has started in different way. Excellency traveled almost all the places wherever Bangladesh are residing in Oman, including Dibba, Bukha and Kasaberia also. এই সময় মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সহসভাপতি রেজাউল করিম। আলোচনা পর্বের আগে প্রধান অতিথি, মান্যবর রাষ্ট্রদূত ও অতিথিদের ফুলেল শুভেচ্ছায় বরণ করে নেন ক্লাবের কর্মকর্তারা। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন আনিশা ওয়াজেদ, আশলিন পাল ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন চম্পা দাস, অনিক বড়ুয়া, বেলাল উদ্দিন ও এসডি অঞ্চন। তৃতীয় পর্বে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে শিল্পীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি, মান্যবর রাষ্ট্রদূত মিজানুর রহমান ও সংবর্ধিত অতিথি নিশাত রহমান। এই সময় ক্লাবের নির্বাহী সদস্যরা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি ও সংবর্ধিত অতিথিকে সোশ্যাল ক্লাবের পক্ষ থেকে উপহার ও ক্রেস্ট প্রদান করেন ক্লাবের নির্বাহী সদস্যরা। অনুষ্ঠানে বিদায়ী রাষ্ট্রদূতের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করে প্রদান করেন ক্লাবের প্রচার সম্পাদক নুরুল আমিন। পরিশেষে আগত অতিথিবৃন্দ নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা এই সুন্দর, সুশৃঙ্খল ও সফল আয়োজনের জন্য বাংলাদেশ সোশ্যাল ক্লাবের ভূয়সী প্রশংসা করেন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন ক্লাবের নির্বাহী সদস্য, ক্রীড়া সম্পাদক সিরাজুল হক, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মহসিন আলী সরকার, মোহাম্মদ শাহজাহান, অজিত, মানিক ও তৌহিদ। সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন সহসভাপতি আজিমুল হক বাবুল ও যুগ্ম সম্পাদক মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন। তাসফিয়া হাবিব, সিএসকাই টিভি। তথ্যবহুল আধুনিক কিছু দেখতে এখনই আমাদের ফেসবুক পেজটি ফলো দিয়ে রাখুন এবং ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন।